अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तुसी देख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स ते अज तुहानू खबर दसांगे जेड़ा बहावलपुर अहमदपुर शर्कियां दे अदालत दिहाते दे बाहर अज मकदूल मुमताज़ खान जेड़े कतल होए ने वो कतल करने वाले कौन सन ते असल वाक़या कैसे पेश आया ते ये दुश्मनदारी कैसे शुरू हुई है, ये सारी हकीकत अज पुछदे असी देसी एंकर ज़ैद खान साहब दे कोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैद खान साहब ए जड़ा बहावलपुर अहमदपुर शर्किया दे अदालत दिहाते दे बाहर अज मुमताज़ खान कतल हो गए ने, ये दो फैमिलियां दे की आपस में दुश्मनदारी सी, ये साडे ऑडियंस नूं दस दिओ सारा कह। बहुत मेहरबानी मुदस्सिर साहब। मुदस्सिर साहब, ये 2024 तो दुश्मनी शुरू हुई है। ये दो खानदान ने अनवर खेल ते रसूली खेल, इन्हां दे विच 2024 तो दुश्मनी शुरू होंदी है। अनवर खेल दा एक बंदा इमरान खान वो रसूली खेल दी एक लड़की नूं अगवा करदा है, जो सानू जरा दसदे ने। उस तो बाद रसूली खेल दे चंद लोग जिन्हां च मुमताज ते उन्हां दे भांजे ते भतीजे दसे जांदे ने, वो इमरान खान नूं हलाक कर दिंदे ने। उस तो बाद इमरान खान दी जिहड़ी फैमिली हुंदी है वो इन्हां ते FIR कटांदी है दो शहरां च, एक मियांवाली च एक अहमदपुर शर्किया च। तो मियांवाली विच मुमताज खान दा बेनोई अकबर खान रहिंदा है ते अहमदपुर शर्किया दे विच मुमताज खान ते ओहदे भांजे ते भतीजे रहिंदे ने। ते जिहड़े मुदई पार्टी सी इमरान खान दे जिहड़े लवायकीन सन, उन्होंने दोवां शहरां च 302 दी नामजद FIR कराती, जो सानू जरा दसदे ने। ये देसी अंकल साहब तुसी सानू ऑडियंस नूं ये भी दस दिओ ना कि इन्हां खानदान दो जड़े ने इन्हां दा किस जगह तो तलक सी? मियां अली छेदरू खेल एक इलाका है, ये दोवें खानदान उत्थे दे रहायशी ने। अच्छा, उस तो बाद ना ये लड़ाई अज नहीं शुरू हुई, ये एक दिन पहले लड़ाई शुरू हो चुकी सी, यानी कि 17 तरीक नूं। हाँ जी, 17 तरीक नूं मियांवाली दे विच मुमताज खान दे बेनोई अकबर खान दी पेशी सी। उस पेशी ते भी ये सारे लोग आए सन जेड़े अज शरकपुर ते आए ने, ते ओथे इन्हां दी आपस च मुंह मारी हुंदी, तलक कलामी हुंदी है अकबर खान दे नाल। ठीक है, अनवर खेल ते रसूली खेल दोवें खानदान दी, ठीक है ना। हुण जदों मुंह मारी हुंदी है ना, ते इमरान खान दा जिहड़ा भरा सी ना अरफान खान, ज़राए दे मुताबिक वो इन्हां नूं ललकारा मारदा है कि कल 18 तरीक नूं तुसी अहमदपुर शर्की आना, मैं तुहानू उत्थे मुक लवांगा, जिला बहावलपुर दे। हाँ जी, जिला बहावलपुर दे विच मैं तुहाडे कोल अपने भरा दा बदला लवांगा। उस तो बाद ये अपने अपने घरां नूं चले जांदे ने। फिर जराए सानू दसदे ने कि 18 तरीक नूं अहमदपुर शर्किया ते ये जदों पेशी ते आंदे ने। अच्छा, मुमताज खान ते 2024 तो FIR है, लेकिन ये पहली दफा सी जदों ये पेशी ते आंदा है। सानू जराए दसदे ने दो भांजे ते एक भतीजा अजहर अब्बास ते जहीर अब्बास, ये भतीजे दसे जांदे ने, ते नाल एक होर नौजवान असलम जड़ा कि भांजा दस्या जांदा है। साडे कोल जिहड़ी इतलात पहुंचदी है, हुण सुबह 8 बजे तो बाद ये गड्डी ते आंदे ने, जहीर अब्बास ते अजहर अब्बास ये पार्किंग लान जांदे ने गड्डी। उस तो पहले 5 लोग वो उत्थे पहले मौजूद होंदे ने, घात लगाए बैठे होंदे ने असला समेत। अदालत तो बाहर या अंदर? अदालत तो बाहर। अच्छा, अदालत तो बाहर इन्होंने घात लगाई होंदी है। इन्होंने 17 तरीक नूं पहले क्या हुंदा कि तानू असी 18 तरीक नूं अहमदपुर शर्किया पुछ लवां। ये बेझक हो के आए ने उत्थे, भाई कोई डर झक नहीं है। हाँ जी, ये अदालत दे बाहर घात लगा के बैठे सन। अच्छा, ये अरफान खान वल्द हबीब खान, नुसरतुल्लाह वल्द सैफुल्लाह, नजीबुल्लाह वल्द हबीबुल्लाह, नेमतुल्लाह वल्द समीउल्लाह, साकबुल्लाह वल्द सैफुल्लाह, ये अनवर खेल फैमिली दे ताल्लुक रखने वाले ने। 5 बंदे जिन्हां दा इमरान खान बंदा कतल होया। इमरान खान अरफान खान ते नजीबुल्लाह दा भरा है। अच्छा, ये उनदा भाई सी, ये वो लड़की है जिन्हें लड़की ने कड्डी सी। हाँ जी, अच्छा, इमरान खान ने अगवा कीती सी। हाँ जी, अगवा कीती सी। ओ जिहड़े है सी ना मुमताज, हाँ जी, रसूली खेल वाले ने, उन्होंने इमरान खान नूं मारिया सीगा। ठीक है ना, 2024 दे विच 2024 च हुण ये घात लगाए बैठे हुंदे ने। जहीर अब्बास ते अजहर अब्बास ये हुण पार्किंग ते गड्डी लान जांदे ने, ते जिवें ओ गड्डी लान जांदे ने ये पिछों निकलदे ने। उत्थे साडे एक सीनियर साफी ने असलम साहब जी, ओ सानू दसदे ने कि अरफान खान ललकारा मारदा कि अज मैं अपने भरा दा बदला लवांगा। उस तो बाद पहली गोली अरफान खान चलांदा, फिर जिहड़े बाकी नाल हुंदे ने एक एक गोली साले मारदे ने, ते कुछ जरा दसदे ने कि 6 तो 7 फायर वजदे ने। उस तो बाद जहीर अब्बास ते अजहर अब्बास दौड़दे ने इन्हां पंजां नूं फड़न वास्ते,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜੋ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਹਾਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਂਜੇ ਜਾਂ ਭਤੀਜੇ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੁਖਬਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ ਚਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 15 ਤੇ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤਹਿਵੀਲ ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਈਜੀ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਚਕਵਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆ, ਚਕਵਾਲ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਕਿਏ ਨੇ। ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਮ ਅਦਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ बड़े बड़े फैसले होंगे, बड़े बड़े फैसले होंगे, खास तौर पे दुश्मनदारा से, क्योंकि एडिशनल आजी सुहेल जफर चट्टा साहब ने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सी, दुश्मनदार या सुलह कर लें, नहीं तो पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले जाए, अपने असले जने नो जमा करा, वो अपने असले जमा करा, उसके अमल दरामद बहुत मुश्किल, कम लोगों का कीता सी, काफी लोगों ने कीता है, लेकिन अजे भी कुछ ऐसे लोग है ने जेड़े वो असला जमा नहीं करांदे, दुश्मनदारी ज़हन च रखी हुई है, तो वो मौके दी तार च हुंदे ने। मुदस्सिर भाई, सब तो ज्यादा अफसोसनाक गल भला की हैगी, अदालत दा अहाता ये ऐसा हुंदा है कि मुलजम उत्थे पेशी ते जाना ही हुंदा है। अगर इत्थे बंदा सेफ नहीं हैगा, किथे जाएगा बंदा? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਹਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਅਗਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਹੋਏਗਾ कि अदालत बाहर अगर मुलजम सेफ नहीं हैगा, ਇਹਦਾ मतलब कि हर बंदा अपनी अदालत आप ला लेगा। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ਤੇ ਕੱਲ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਈਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਫਰਿਸਤ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰਾਇਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਨੇ, ਮੁੱਦਈ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਨੇ। अगर मैं मुकम्मल तफसील दसांगा सानू अद्धा पौना घंटा लग जाएगा। बिल्कुल, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਤਾ ਖੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਨ, 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਗੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਬੈਨਾ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਲਕ ਛਿਦਰੂ ਖੇਲ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆਤ ਰੋਕ ਰਹੇ? ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਖੌਫ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਖੌਫ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਛਿਦਰੂ ਖੇਲ ਵਗੈਰਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਤ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਈਜੀ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਹਦਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਦਈਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੁਖਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਚਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ CCD ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ? ਬੜੇ ਲੋਕ CCD ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ CCD ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਜ਼ਾਦੇ ਚ ਜ਼ਾਦੇ ਚ ਹੈ। ਚਕਵਾਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ CCD ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ CCD ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ CCD ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਰੋ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਇਹ CCD ਦਾ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਨਾਜ਼ੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਗਵਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਕੈਕ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਰਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਕੈਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਨ।